Hello students, now we move to the next section, chord of a conic in terms of a given point. Sometimes we are given midpoint of a chord and we have to derive the equation of chord having that midpoint. And sometimes we are given an external point of the conic and we draw tangents from that external point to the given conic. Then we get 2 points of the conic. Joining that to tangent at from an external point, we can draw 2 tangents, and tangents meet the conic, given conic, parabola, ellipse, or hyperbola. Then using that points, there is a chord, and we have to find the equation of such a chord. So chord in terms of given point means we have several sections to include in this topic. The first one is the chord of contact of tangents from an external point to a conic. Chord of contact എന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന കോഡിനെ പറയും. Chord of contact. Suppose that we have a parabola like this. This is the parabola y square equal to 4x. And we have a point, say x1, y1 outside the parabola. Then we can draw 2 tangents from this point to the parabola. One is this one and the other one will be somewhat like this. And the tangents from P x1 y1, let it meet the parabola at say Q x2 y2 and R x3 y3. From here we are moving to the Cartesian form again. We were dealing with the parametric forms of parabola, ellipse and hyperbola earlier, and here we have the Cartesian system itself. Px1 y1 is a point outside the parabola, and from that point we draw 2 tangents to the parabola. Then we obtain QR as points of the parabola, and the segment QR is called the chord of contact of tangents from the external point P to the conic. Here it is a parabola. This can be replaced by an ellipse or a hyperbola. And we have to derive the equation of QR. QR ന്റെ equation ആണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. Chord of contact, ഇപ്പോൾ chord of contact QR ആണ്. Let P be a given point. Draw 2 tangents. Only 2 tangents are possible from an external point to a parabola. Draw 2 tangents and let them meet the parabola at Q and R. QR is called the chord of contact of tangents from P. P യിൽ നിന്നുള്ള tangents വരയ്ക്കുമ്പോൾ പരാബോളയിൽ 2 പോയിന്റ്സ് കിട്ടും. അതിനെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് chord of contact. Chord of contact, here it is QR. QR is a straight line. You have to find the equation of that straight line. That is the chord of contact from x1, y1. We know that the tangent at a particular point of the parabola can be written using the point. The parabola is y square equal to 4ax. Then tangent at x2, y2. Tangent at q. At q, x2, y2. Tangent at x1, y1 ആയിരുന്നെങ്കിൽ y1 equal to 2a into x plus x1 എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ tangent at x2, y2 is y2 equal to, നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ഒരു ഡെറിവേഷൻ ആണ്, 2a into x plus x2. ടാൻജന്റ് അറ്റ് ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പി ക്യൂവിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഇത് പി ക്യൂ ആണ്. ഇതുപോലെ നമുക്ക് പി ആറിന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം. അത് ടാൻജന്റ് അറ്റ് ആർ. ടാൻജന്റ് അറ്റ് ആർ x3 y3. പരാബോളയിലെ ഈ പോയിന്റ് ടാൻജന്റ് ആണ്. അത് x3 y3 കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എഴുതാം y3 ഈക്വൽ ടു 2a into x plus x3. അത് പി ആറിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഈ ലൈൻസ് ഒന്നും അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഞാൻ ആദ്യം എഴുതിയത് പി ക്യൂ ആണ്, രണ്ടാമത് എഴുതിയത് പി ആർ ആണ്. ഇനി പി ക്യൂവിലെ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് പി x1 y1. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം?
എക്സ് ഈക്വൽ ടു x1 y ഈക്വൽ ടു y1 എന്ന് കൊടുത്താൽ y1 y2 y1 y2 ഈക്വൽ ടു 2a ഇൻറ്റു x1 പ്ലസ് x2 എന്ന് എഴുതാം. പി പോയിന്റ് ഓഫ് പി ക്യു ആണ്. അതുപോലെ പി പോയിന്റ് ഓഫ് പി ആറും ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനിലും നമുക്ക് എക്സ് ഈക്വൽ ടു x1 y ഈക്വൽ ടു y1 കൊടുക്കാം. നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് y1 y3 ഈക്വൽ ടു 2a ഇൻറ്റു x1 പ്ലസ് x3. ഈ ഇക്വേഷൻസിന് രണ്ടിനും സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട്. രണ്ടിലും x1 y1 റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇഫ് യു കൺസിഡർ ദ ഇക്വേഷൻ y1 y ഈക്വൽ ടു 2a ഇൻറ്റു x1 പ്ലസ് x, ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ പരിഗണിച്ചാൽ ഈ ഇക്വേഷനിൽ x1 y1 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അല്ല x2 y2 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ഇത് കിട്ടും. x3 y3 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ഇത് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ അതൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ്. ലീനിയർ ഇൻ എക്സ്, ലീനിയർ ഇൻ വൈ. സോ ദിസ് ഇസ് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആൻഡ് x2 y2 സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, x3 y3 സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ x2 y2 കൊടുക്കുമ്പോൾ y1 y2 ഈക്വൽ ടു 2a ഇൻറ്റു x1 പ്ലസ് x2 എന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് x2 y2 പോയിന്റ് ഓഫ് x2 y2 ആൻഡ് x3 y3 സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ x2 y2 ആൻഡ് x2 y2 ആൻഡ് x3 y3 ആർ പോയിന്റ്സ് ഓഫ് സംശയമില്ലല്ലോ. x2 y2 കൊടുത്ത ഈ ഇക്വേഷൻ അത് ശരിയാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മൂന്നാമത്തെ ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഇതിനെ 3 എന്ന് വിളിക്കാം. ദിസ് ഈസ് 1, ദിസ് ഈസ് 2. Equation 3 is satisfied by the point x2 y2. It is clear from equation 1. Equation 3 is satisfied by x3 y3. It is clear from equation 2. So x2 y2 and x3 y3 are points of this straight line. 3യുടെ ഫോം കൊണ്ട് അതൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും പോയിന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇതിലെ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ ആണിത്. സോ 3 represent line passing through x2 y2 q represent QR. Q കൂടെ മാറിക്കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ലൈനാണ്. 2 പോയിന്റ്സ് വന്നാൽ ഒരു പോയിന്റിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന പല ലൈൻസ് ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ എല്ലാം വരയ്ക്കാം. പക്ഷെ 2 പോയിന്റ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതേ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു ലൈനേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ QR ഈ ലൈനിലെ പോയിന്റ്സ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് QR. 3 represents QR. QR is a code of contact. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ലോജിക്ക്. അപ്പൊ അതുപോലെ എലിപ്സിന്റെ കേസ് ആകുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ടാൻജന്റ് അറ്റ് ക്യൂ, ടാൻജന്റ് അറ്റ് ആറിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ഇതേ പ്രോസസ്സ് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഓഫ് ടാൻജൻസ് നമുക്ക് എലിപ്സിന്റെ കേസിലും ഹൈപ്പർബോളയുടെ കേസിലും കണ്ടുപിടിക്കാം. വാട്ട് ഈസ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട്? y1 ഈക്വൽ ടു ഇത് y1 y ഈക്വൽ ടു 2a ഇൻറ്റു x1 പ്ലസ് x എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. അതിനെ തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. y1 ഈക്വൽ ടു 2a ഇൻറ്റു x പ്ലസ് x1. y1 ഈക്വൽ ടു 2a ഇൻറ്റു x പ്ലസ് x1. അത് ടാൻജന്റ് അറ്റ് x1 y1ന്റെ ഇക്വേഷൻ പോലെ തന്നെ സിമിലർ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഹിയർ x1 y1 ഈസ് നോട്ട് എ പോയിന്റ് ഓഫ് ദ പരാബോള. ഇപ്പൊ തന്നിരുന്നത് പരാബോളയിലെ പോയിന്റ് അല്ല x1 y1. അതുകൊണ്ട് ടാൻജന്റ് അറ്റ് x1 y1ന്റെ ഇക്വേഷൻ അല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റ് x1 y1ൽ നിന്ന് 2 ടാൻജൻസ് വരയ്ക്കാം. അത് പരാബോളയെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്സ് വെച്ച് കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു. ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഓഫ് ടാൻജൻസ് ഫ്രം x1 y1 ഈസ് ലൈക്ക് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ടാൻജന്റ് അറ്റ് x1 y1. ടാൻജന്റ് അറ്റ് x1 y1ലെ ഇക്വേഷൻ പോലെയാണ് ഇത് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൂ. രണ്ടിനും ഒരേ ഫോം ആണ് എന്നേ ഉള്ളൂ. 2 കാര്യമാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. y1 ഈക്വൽ ടു 2a ഇൻറ്റു x പ്ലസ് x1. അപ്പോൾ അതേപോലെ എലിപ്സിനാണെങ്കിൽ എലിപ്സിന്റെ ടാൻജന്റ് അറ്റ് x1 y1 x1 ബൈ a സ്ക്വയർ പ്ലസ് y1 ബൈ b സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 1 എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇതും വരും. കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഓഫ് ടാൻജൻസ് ഫ്രം x1 y1 ടു ആൻ എലിപ്സ് x1 ബൈ a സ്ക്വയർ പ്ലസ് y1 ബൈ b സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 1 വരും. വ്യത്യാസം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ടാൻജന്റ് അറ്റ് q എഴുതുമ്പോൾ x2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ a സ്ക്വയർ,
പ്ലസ് വൈ വൈ ടു ബൈ ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 1 പി ക്യു അതായിരിക്കും. ടാൻജന്റ് അറ്റ് ആർ എഴുതുമ്പം എക്സ് എക്സ് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ വൈ ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 1 എന്നായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെയും x1 y1 പോയിന്റ് ആണ്, x2 y2 പോയിന്റ് ആണ്. സോ x1 x2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് y1 y2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് ഇതിന് പകരം കണ്ടീഷൻ വരും. x1 x2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് y1 y2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് ഇവിടെ വരും. ഇവിടെ നിന്ന് x1 x3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് y1 y3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 1 വരും. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ജനറലൈസേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് എടുക്കാം. x(x1 ബൈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് y(y1 ബൈ ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 1 എന്നുള്ള ഇക്വേഷനിൽ x2 y2 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ഇത് കിട്ടും, x3 y3 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ഇതും കിട്ടും. അപ്പോൾ ദിസ് ഇക്വേഷൻ x1 a square y1 b square of a constant are linear in x, linear in y. This represents a straight line. x വൈയിൽ linear ആയതുകൊണ്ട്. ആൻഡ് x2 y2 is a point. ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് അങ്ങനെ പറയാം. x3 y3 is a point എന്ന് പറയാം. x2 y2 x3 y3 ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈൻ സെഗ്മെന്റിന്റെ അല്ല ലൈനിന്റെ സെഗ്മെന്റിന്റെ നല്ല ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ്. സോ QR കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഓഫ് ദ എലിപ്സ് x(x1 ബൈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് y(y1 ബൈ ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 1. ഹൈപ്പർബോള ആകുമ്പോൾ ഈ നടുക്കത്തെ സൈൻ മൈനസ് ആണെന്നുള്ളൂ. ഇത് ലോജിക്കിൽ തന്നെ ഹൈപ്പർബോളയുടെ കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഓഫ് ടാൻജൻസ് ഫ്രം ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റ് x1 y1. സിമിലാരിറ്റി ശ്രദ്ധിച്ചോണം. ടാൻജന്റ് അറ്റ് x1 y1 ഇക്വേഷൻ പോലെയാണ് കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഓഫ് ടാൻജൻസ് ഫ്രം x1 y1 ഇരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന കേസിൽ x1 y1 കോണിക്കിലെ പോയിന്റ് അല്ല, പരാബോളയിലെയോ എലിപ്സിലെയോ ഹൈപ്പർബോളയിലോ പോയിന്റ് അല്ല, പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. മറ്റത് ടാൻജന്റ് അറ്റ് x1 y1 ഇതുപോലെ ഒരു പോയിന്റിലെ ടാൻജന്റ് x1 y1 ഇവിടെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ടാൻജന്റ് ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ y(y1 ഈക്വൽ ടു 2a ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് x1 നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്, അവിടുന്ന് രണ്ട് ടാൻജൻസ് വരയ്ക്കാം. അത് കോണിക്കിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്സിനെ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സെഗ്മെന്റ് കിട്ടും. ആ സെഗ്മെന്റിന്റെ ഇക്വേഷനും മറ്റേ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ പോയിന്റ് രണ്ടിടത്തും ഡിഫറെന്റ് സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് എടുത്തത് എന്നുള്ളത് ആലോചിക്കുക. കോഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഗിവൺ പോയിന്റ്സ് ഇനിയും വരുന്നുണ്ട്. കോഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മിഡിൽ പോയിന്റ്. ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഓഫ് ടാൻജൻസ് ഫ്രം ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റ് ഓഫ് എ കോണിക്. അതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്തത്. അതിന് പരാബോള, എലിപ്സ്, ഹൈപ്പർബോള 3 വേർഷൻസ്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ എലിപ്സും ഹൈപ്പർബോള ഇനി വേറെ ചെയ്തില്ല. നോട്ട്സ് തരാം, നിങ്ങൾ അത് പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം എഴുതുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ടാൻജന്റ് അറ്റ് ക്യൂ എഴുതി, ടാൻജന്റ് അറ്റ് ആർ എഴുതി. പി ക്യൂലെ പോയിന്റ് ആണ് പി, പി ആറിലെ പോയിന്റ് ആണ് പി, രണ്ടും കൊടുത്തു. ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് പരാബോളയ്ക്ക്, എലിപ്സിന്, ഹൈപ്പർബോളയ്ക്ക് അങ്ങനെ കണ്ടീഷൻസ് എഴുതുക. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ജനറലൈസേഷൻ സാധിക്കുന്നു. രണ്ടിന്റെ അകത്ത് x1 y1 റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. x2 y2ന്റെ പൊസിഷനിൽ x3 y3 ആണ് അടുത്ത ഇക്വേഷനിൽ കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് x2 y2 x3 y3 വേരിയിങ് ആണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ x2 y2 x3 y3 ഒക്കെ കണ്ട പൊസിഷനിൽ ജനറലൈസേഷൻ കൊടുക്കുന്നു. y2 y3 മാറി വന്നിടത്ത് y, x2 x3 മാറി വന്നിടത്ത് x എന്ന് എഴുതി. അങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ പരിഗണിച്ചാൽ അതൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ്. ആ ഇക്വേഷനിൽ x2 y2 കൊടുത്താൽ ശരിയാവും, x3 y3 കൊടുത്താൽ ശരിയാവും. അതിനർത്ഥം x2 y2 x3 y3 ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലെ പോയിന്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ്, പോയിന്റ്സ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത് x2 y2 x3 y3 കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന QR കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ്. QR കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ്. പരാബോള, എലിപ്സ്, ഹൈപ്പർബോളയ്ക്ക് മാറ്റി ചെയ്യേണ്ടതുപോലെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതേ ചെയ്യാനുള്ളൂ. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. അടുത്ത് നമുക്ക് കോഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മിഡിൽ പോയിന്റ്സ് ആണ് കാണാനുള്ളത്. ഇത് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.